नमस्ते सुप्रभातम। तो आज हूँ रविवार आज अच्छी ओपीएस प्रिलिम्स एग्जाम। तो सकाल 8टा हलार एक्चुअली कॉलेज रिपोर्टिंग करार अच्छे कहीं आम जो प्रिंसिपल जब लेट हो मुंड ट्यून कर तो 8टा गले पुणी थे परीक्षा सर 3:30 खाता सबमिट कर 4टा आ भिडियो कर हेनी बोलिकी सकाल सकाल तरतर आपटा हो तो विषय वस्तु दुईटा अच्छी एक्चुअली माने एलटीआर एग्जाम रो हाई कटअप कौन पे गला बहुत तो पोस्ट थी एक्चुअली हाई कटअप कौन पे गला। सेकंड पॉइंट होची एक्चुअली आपनकर जो डिभिली लिस्ट आसी आपनकर चाकरी हबो कि नै फाइनल कटअप कौन जो दुईटा विषय एक्चुअली वीडियो डिस्कशन करवा। तो गत किछि दिन हम एक्चुअली व्हाट्सएप रे मते बहुत माने जो दिन आपनकर डिभि लिस्ट वाला से दिन आरंभ करके वर्तमान पर्यंत टिल डेट पर्यंत बहुत जन एक्चुअली मेसेज कर सार मोर एति मार्क 17 अच्छी 18 अच्छी 21 अच्छी 22 अच्छी मोर चाकरी हबो कि नै आ एक्चुअली डर लागुच ये किसी पॉइंट माने मेंशन करुँच एक्चुअली पचारूँ तो से भिडियोटी रही हाई कटअप कौन पाई गला ताहा डिस्कसन करवा। ताहा सहित जो मैंने एक्चुअली पूरापूरी सेफ जोन रे अच्छा जो मैंने तो होगला आप फाइनाल डिभि लिस्ट सरला स्कूल रे जॉइनिंग है आपण मैंने आपण संस्कृत मीडियम तरफ गोटे बहुत बड़ उपहार रही सी हूँ आपण मैंने स्कूल जो पाठ पढ़े से आपण दरकार कौन ना पीपीटी स्मार्ट बोर्ड रे पाठ पढ़ाई पीपीटी दरकार आउ से पीपीटी जो मानक मध्य इथर हो जाइए एलटीआर रे तो से मैंने पीपीटी पूरा पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट इथर अवेलेबल करूँ आउ सी हूँ आप 8th 9th 10th पूरा सिलेबस 8th 9th 10th आप ड्रामा ठू आरंभ कर प्रोज पोएट सब पीपीटी वर्तमान समय संस्कृत मीडियम तरफ आपको फ्री अवेलेबल कराब। तो जो मानक मध्य हो जाइए आपण ना मेंशन करेंगे वर्तमान ठू आपको बुक करके रखिपारे आपण कि स्कूल सिलेक्शन है कमेंट करके डीएम करके मत डायरेक्ट मेसेज करके मोट कलेक्शन करके नहीं पारे कहीं स्मार्ट बोर्ड रे पिला पाठ पढ़ा द्वारा आपको पाठ पढ़ा बहुत इफेक्टिव रही। जो मैंने खास करके हो जाइए तो से कंटाक्ट करके कलेक्ट करेंगे। तो चलते आरंभ करेंगे आज सेशन को पूर्व जो नुआ अच्छा पुराना अच्छा तो आम सोशल मीडिया साइट को फॉलो करेंगे अधिक जिन कहनी। तो फास्ट कथा हूँ धरत आप पोस्ट थी 720 संस्कृत में आपको पिला संख्या के ना सी हूँ 4969 एप्लाय करते कैटेगोरी वाइज जब पिला देखिए ताले 365 थे आप यूआर रे एससीबीसी पिला थे 82टा सीट थी कि 3219 जहाँकि आप 5 गुण पिला थे एससी रे आपंकर 5 गुण पिला नथिले 354 पिला एप्लाय करथिले 118 पोस्ट पे एसटी रे मध्ये आपनको 164 पोस्ट पे 126 पिला एप्लाय करथिले। आ दुखर विषय होची एठी आपनकर कटअप केते जाउची ना 18 मार्क कटअप जाउची छाडंतु। तो तापरे तो लास्ट किछि वर्ष भितर वर्ष भितर सामान्य गोटे माइनर चेंज होती एक्चुअली सेटा होची आपण कौन ना यूआर आपर केते पिला सिलेक्शन होती ना सी हूँ 538 जन सिलेक्शन होती से 538 जन भर 176 जन होती वुमेन। आपन पोस्ट केते अच्छी ना पोस्ट आपको पूर्व ही मुझे पोस्ट आपको अच्छी टोटाल केते 365टा पोस्ट 365टा पोस्ट रू आपंकर 538 माने पाखापाखि आपंकर ये केते पिला होती 130-40 पिला आपंकर उणा अधिक होती 130-40 पिला ये आपंकर कौन हे ना कटे कहीं 538 रु 365 रु 538 कहले ये हूँ 40 सी हूँ 70 170 सरी 365 रु 170 पाखापाखि पिला आपको ये कटे 170 पिला जो कटे तो से 170 पिला किए ना 170 पिला होती आपर खास कर यूआर कैटेगोरी जो मैंने अच्छा कहीं जो मानकर एससीबीसी किंबा यूआर वुमेन बा एससीबीसी वुमेन पिलांकर यूआर सिलेक्शन होता से ऑटोमेटिक यूआर ही से रिजर्वेशन होकर रही किंबा से कटिक जापारती ओन कैटेगोरी को किंतु जो मानकर यूआर अच्छी आउ से बॉर्डर लाइन पाखापाखि अच्छी से गोटे कटिया संभावना यहाँ गोटे सिंपल जिन कि चर्चा कर विषय ना सेपरी भाव में आप कौन एससीबीसी रे 116 पिला माने सिलेक्शन होती जो भितर आपंकर पोस्ट अच्छी 35टा से एससी कैटेगोरी 161टा पोस्ट अच्छी सरी 161 जन सिलेक्शन होती 165 एमती किसी पोस्ट ना 128 किसी पोस्ट अच्छे 161 जन सिलेक्शन होती 54 जन होती वुमेन। एसटी रे आपंकर माने 103 जन एक्चुअली सिलेक्शन होती 182 पोस्ट पे 53 जन वुमेन अच्छा ये आप मार्क कटअप जाइए 18 मार्क। तो यह जिन जानी तो हाई कटअप जार कारण कौन एक्चुअली हाई कटअप जार किसी कारण अच्छी जो किसी कारण भर गोटे खास्ट मैंने कारण गुड़ देखा गले एथर ये किसी पिलांकर सिलेक्शन होती से पिला माने कंटाक्ट में अच्छा बहुत पिला से सिलेक्शन होती जो मैंने कि 2021 मसीह परीक्षा दूसरे आम प्राय टाइम देखुले कौन ना से पिला सिलेक्शन होता नुआरे आसी एग्जाम दूसरा पिलांकर पुराना पिलांकर हो ना कि फास्ट टाइम देखा मिलती जो मैंने बहुत वर्ष एक्चुअली संघर्ष करते माने 2021 22 23 24 4 वर्ष है परीक्षा दूसरे से पिलांकर एथर कौन होती ना फास्ट कथा सिलेक्शन हो जाए माने सिंपल जिनस ये जो मैंने पूर्व कहते मैंने मजा लगुच से किसी पिला एक्चुअली पूर्व कहते कटअप केते जीव ना
ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ କିଛି ଥିଲେ ସେମାନେ ମେନସନ୍ କରୁଥିଲେ କଟଅଫ୍ କେତେ ଯିବ ନା କଟଅଫ୍ 105ରୁ 110, 110ରୁ 112, 111, 12 କିନ୍ତୁ ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସି ମେସେଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି କଟଅଫ୍ ତାହା ଗଲା। ଭାଇ ତୁମେ କହିଥିଲ କଟଅଫ୍ 110, 12, ଏବେ କଟଅଫ୍ ଗଲା 117, ହେଇପାରେ ଫାଇନାଲ୍ କଟଅଫ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆହୁରି ଅଧିକ ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ 110, 12 କଟଅଫ୍ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ତାହା ଗଲା। ଭାଇ ଏଇଟା କେଉଁ ଭଳି କଥା। ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ମଜା ବିଷୟ ହେଉଛି ଏଇଥର ହେଇଛି ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବର୍ଡ଼ର ଲାଇନ୍ରେ କଟୁଥିଲେ। ଏଇଭଳି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପିଲା ଦେଖିଛି ଯେଉଁମାନେ କି 2 ଥର 3 ଥର ଲେଖି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଯାଇକି ଫେରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ଥିଲା, ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା ତାହା ହିଁ କରୁଥିଲେ କେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଏଇଥର କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ 123, 24, 25, 26 ଏମିତିକି 129, 30 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ କାରଣରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଇଥର ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇଥର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି କଟଅଫ୍ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ହାଇ ଯାଇଛି। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଇଜି ଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତ କଥା, ବହୁତ ଜଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜ ଥିଲା। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏଇଥର ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ବହିଟା ଥିଲା, ତାକୁ ଥ୍ରୋଲି ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହିକି ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବହି ନାହିଁ ମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସେ ବହିଟା ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ନେଇଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହିଟା ତାକୁ ଥ୍ରୋଲି ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାକିରି ହେଇଛି। ତ ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଅଧିକ ମିଳିଲା। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି 110 ମାର୍କ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଚକମା ହେଲା ଯେ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ତାକୁ ଏମିତି ମିଳିଲା ଯେ ସିଏ ସିଧା 110ରୁ 120କୁ ପଳେଇଲା ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। 110 ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସିଏ ବଡ଼ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲା ମୋର ଚାକିରି ହେବନି ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏମିତି ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଆସିଲା ସିଧା ଗୋଟେ ମାର୍କ 110ରୁ 120 ପଳେଇଲା। ତାର ମନର ଆଶା ଅଛି ମୋର କାଳେ ହେଇଯିବ ପାରା, କାଳେ ହେଇଯିବ ପାରା। ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଟଅଫ୍ ମଧ୍ୟ ହାଇ ଯିବାର ଗୋଟେ କାରଣ ବୋଲି କହିପାରିବା। ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ এইଥର ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ସିଡିପି ଉପରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପେଡାଗୋଜି। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣ 20 ମାର୍କ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ, କାହିଁକି 130 ମାର୍କରୁ 130 ମାର୍କ ଆଣିବା କାହା ପକ୍ଷେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବକର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ 20ରୁ 20 ମାର୍କ ଆଣିବା ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ସିଡିପି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ତ ସିଡିପି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭଲ କରିଥିଲେ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପେଡାଗୋଜି ପାଠ ହେଉଛି ପୁରାପୁରି ପାଣି କରିକି ପିଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାର୍କ ରହିଛି। ଦେଖିବେ ଯେତିକି ଜଣ 125 ପ୍ଲସ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ 125 ପ୍ଲସ୍ ଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପର୍ସନାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଛି, ବହୁତ ଜଣ ପିଲା ମୋର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ 125 ପ୍ଲସ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ସିଡିପି ପାଠ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର 20ରୁ 18, 19ରେ ମାର୍କ ଲେଖା ସେମାନେ ସିଡିପି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ଚାକିରିଟା ଦମଦାର ହେଇଯାଇଛି। ଧରନ୍ତୁ 130 ମାର୍କ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରୁ 110.5 ମାର୍କ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସିଡିପିରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା 18-19 ମାର୍କ ନେଇ ଆସୁଛି ତାର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚାକିରିଟା ସିକ୍ୟୁର ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏଇଥର ହେଇନି ସେମାନେ ଫୋକସ୍ କର ସିଡିପି ଉପରେ, ସଂସ୍କୃତ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ, ସଂସ୍କୃତର ସେମ୍ ସିଲାବସ୍ ରହିବ, ସେତିକି ବିଷୟ ରହିବ, ବହୁତ କୋଚିଂ ଫୋଚିଂ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ହେଇଯିବ। ତ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ 4ଟା। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଥର ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଇଛି, ଅଧିକ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କର ହେଇନି, ସେଇ ପିଲାଙ୍କର ହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ କି 2021 ମସିହାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପଢ଼ିକି ଆସୁଥିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ମିଶିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନା 3 ଥର 2 ଥର ସେମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଫେରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏମିତି ମାନେ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ ଯାହାର କି 123 ନା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ OSSରେ କ'ଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ 75 ପଏଣ୍ଟ ମାର୍କରେ କଟିଥିଲା, ସେ ପିଲାର ଏଇଥର ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଖୁସି ଥିବ, କାହିଁକି ନା ପରିଶ୍ରମଟା ତାର ସେଇଭଳି ଥିଲା ନା। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ କଟଅଫ୍ ଯିବ ବୋଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିଏ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। କହୁଥିଲେ କ'ଣ 100 ସିଟ୍ ଥିଲା, ସେଥିରେ 125 କଟଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ 365 ସିଟ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ୟୁଆର୍ କଟଅଫ୍ ଏଇଥର 110.5 ଯିବ। ତ ଭାଇ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ଏଠି, ଗୋଟେ ପିଲା 2021 ମସିହାରେ ରନିଂ କରୁଥିଲା, ମାନେ 1500 ମିଟର ରନିଂ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ 4 ବର୍ଷ ପଳେଇଲା, 2021ରେ ସିଏ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା 21ରେ ସିଏ 5 ମିନିଟ୍ ନେଉଥିଲା 1500 ମିଟର ରନିଂ କରିବା ପାଇଁ। 4 ବର୍ଷ ପରେ ସେ କ'ଣ ସେଇ 5 ମିନିଟ୍ ନେବ କି 1500 ମିଟର ରନିଂ କରିବା ପାଇଁ? ଅବଭିୟସ୍ଲି 3.5 ବା 3 ମିନିଟ୍ ନେବ ସିଏ 2025ରେ। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁମାନେ ହାର୍ଡ଼ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ 2021 ମସିହାରେ ଯେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହାଇ କଟଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଇଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଧରନ୍ତୁ 2025 ମସିହାରେ ଯଦି ସେ 3 ମିନିଟ୍ରେ ବି ଯଦି କଭର୍ କରୁନି, ୟାକୁ ଯେଉଁ 1700 ମିଟର ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ତାହେଲେ 1700 ମିଟରଟା କ'ଣ ସେ 5 ମିନିଟ୍ରେ କଭର୍ ନ କରି କ'ଣ 7 ମିନିଟ୍ରେ କଭର୍ କରିବ କି? ଅବଭିୟସ୍ଲି କମ୍ ସମୟରେ କଭର୍ କରିବ, କାହିଁକି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୂର୍ବରୁ ତାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସେମିତି ରହିଛି। ତ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜଣ ନିଜର ହେଇପାରେ ଭୁଲ ଆନାଲିସିସ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଥିଲେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେ କଟଅଫ୍ ଏମିତି ଯିବ ବୋଲିକି। ତ ତା ବିଷୟରେ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାନି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆଉ ଫାଇନାଲ୍ କଟଅଫ୍ କ'ଣ ଯିବ ସେ ବିଷୟରେ
ମୁଁ ଯେଉଁ 2 ମାସ ତଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଟଅଫ୍ କ'ଣ ଯିବ ସେଇଠି ଯାହା ମେନସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ କଟଅଫ୍ ଯିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି UR SCBC ଭିତରେ କେବଳ 1 ମାର୍କର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିବ। ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରି କହୁଛି, UR SCBC ଭିତରେ 1 ମାର୍କର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିବ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ କଟଅଫ୍ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, UR ଯାହା କଟଅଫ୍ ଯିବ ତାଠୁ 1 ମାର୍କ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିବ। ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ନାହିଁ, ରହୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଶିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ମେସେଜ୍ ଆସିଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟା ଥିଲା। ବାକି ରହୁଛି, ପୁଣି ଥରେ ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ମତାମତ ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।